हरि ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिजज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे प्रभु विद्या प्रदायिनी अखिल विद्यार अधिकारी गणपति देवता आपण को अनुरोध करी प्रणाम। वर्तमान आपणकर चैत्र मासर माँ देवी कर पूजार आज हूँ एकादशी तिथि। देवी विसर्जन हेले पानी की जीवे राति तेणु माँ को विषय कहबी टिके। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात जगत क्षीरस्य प्रसिद्ध विश्वशौरी पाई विश्व तमीश्वर देवी चराचरस्य। आ अर्थ हूँ आम आक ये शब्द कहनु ए शब्द जिते निशुमु बद्ध कर सब असुर को बद्ध कर सब हेतुवादी को अविश्वास संबंधी मान बद्ध कर तेणु शरणागतर पीड़ा को दूर कर हे माते हे देवी माँ आम उपर प्रसन्न हुआ। समग्र जगत रो माता आपण उठंती। हे देवी ए जगत प्रति आपण प्रसन्न हुंतु। ए विश्वेश्वरी ए विश्व को वर्तमान समय आप रक्षा करंतु। हे देवी ए तुम्हें चराचर जगतर माने अधीश्वरी देवी अट। तुम्हें जगतर एकमात्र आधार अट कारण पृथ्वी पर तुम्हारी स्थिति अच्छी। हे देवी तुमर पराक्रम अलंघनीय। तुम्हें जल रूप स्थित होई समग्र जगत को तृप्त करुच। माने आपणकर कह आधारभूत जगत तमेका मही रूपेण जता चिता से अपा स्वरूपा स्थित तो ये तो पाए ते कुछ समलग बीज तो वैष्णवी शक्ति रंत बीज विशेष विश्व परमाश माया सो मोहित देवी समस्त में तय प्रसन्न भूमि मुक्ति हेतु विद्या समस्त देवी भेदा स्त्री समस्त चकल जगत अर्थ हूँ माने आपण देवी माते अनंत संपन्न वैष्णवी देवी अटंती। ये विश्वर कारणभूता परा माता अटंती। हे देवी तुम्हें समग्र जगत को मोहित कर रखीच। तुम्हें प्रसन्न हो पृथ्वी में मुख्य प्राप्ति करुच। हे देवी तुम्हें अप्रसन्न पृथ्वी पलय कर समस्त विद्यार तुम अधिकारी भिन्न भिन्न रूप से तुम्हें अवतीर्ण हो। जगत जिते स्त्री लोक अच्छा से माने समस्ते तुमर मूर्ति अटंती ना कौन कहते आपणकर आज्ञा ए जगत माता। तेणु ये अधम संतान आपण को स्तुति करी कहूँ तई का या पूरी तई का ते स्तुति स्तवापुरोक्ति सर्वभूता देवी सर्वभूति प्रदायिनी तांग स्तुता स्तुति का बहुत प्रवक्त माने यह रता हो ये विश्व को व्याप्त कर जो देवी ताक पई आमे कौन स्तुति करिवा। आमे अकिचनीय कौन स्तुति करिवा ताकर क्या स्तंभ न करिवा ताकर स्तंभन पदार्थ आम कौटू आनिबा कौट से उधर जो देवी पराशक्ति आनिबा तो बाणी कर तुम्हें सर्वस्वरूप देवी अट तथा मुख्य प्रदानकारी देवी अट जिते बड़े तुम्हें स्तुति करा जाए तुमर स्तुति पाई एठारे उत्तम भक्ति आम पाखे नाही माँ एति खाली कहूचु। वर्तमान जो शनिर पीड़ा आसुची ताकू किछि हेतुवादी संपन्न लोक काटुछंती। मते बाध्य एपिसोड दवा पड़ुची। आपणकर जो हेतुवादी माने अछंती से माने किसी जानी पारु नांती जे कौन होउची कौन हबो बा कौन बा हईला कौन न हबो। तेणु ताक पई ये कथा मते कहिया पड़ुची। तेणु आमे जेते बेले ए जगतर कल्याण संबंधी स्थिति बा संहार करुछु से संबंधी कथा को आम्बे जानिबा कहीं ना आमे किछि दिन शुणी आमे समस्ते भाबुतिले जो वैज्ञानिक माने जाइथिले तांका नाम जे सुनीता ओलियम आपण जानजंती आज्ञा से आश्चर्यजनक कथा कहिजंती जोड़ा आपण शुणिबे का भाई हुए। से महाकाश रे 9 मास बिताइबा परे एक सप्ताह रे
ମିଶରରୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଗରମ ବିଷୟ ହେଇଛି, ଚରମ ବିଷୟ ଧାରଣ କରୁଛି। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ମହାକାଶରେ ଫସି ରହିବି, ଆଉ ଫେରି ପାରିବିନି ସଂସାରକୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 20 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସେ ଏପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ବଞ୍ଚିବି ବା କିପରି ଏଠି ରହିବି। ସେ କୋଉ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସ କଥା କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସେ ନବରାତ୍ରିରେ ସମୟ ଥାଏ, ସେ ଆକାଶରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ନବରାତ୍ରି, ସେ କଥା ମନେ ପକେଇଲେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, କିଛି ପାଣି ପିଇବି ଏବଂ ସକାଳେ କିଛି ପାଣି ପିଇବି। ଏକ ମାସ ପରେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଶେଷ ହେଇଯିବି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲିଲେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲି ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଇବେଲ ଅଛି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ପଢିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପଢିବାରେ ବାଇବେଲରୁ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ରାମାୟଣ, ପୁଣି ଭାଗବତ, ଗୀତା ପଢିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନ ଚାହିଁଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଶକ୍ତି କିଏ ଦେଉଛି ମତେ, ଏ କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ। କଣ? ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ କହିଲି। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ କଣ କଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଉନଲୋଡ କଲେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 10-15 ପୃଷ୍ଠା ପଢିବା ପରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା ଯୋଉ ଭ୍ରୂଣ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଆକାଶଜନିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ମହାକାଶକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ, ମହାକାଶ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ କାଦୁଆ ଗର୍ତ୍ତରେ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ କାଦୁଆ ଗର୍ତ୍ତ, ମାନେ ଗାତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଉପରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ମନ୍ତ୍ର। ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ଆକାଶରୁ ଆସୁଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ବା ସଂସ୍କୃତ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭ୍ରମଣୀ ଯୋଉ ସାଥୀ ଥିଲେ, ୱିଲମର, ମୋ ପାଟିରେ ଜାଣିନି, ୱିଲମର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଠୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଭଗବତୀଙ୍କର ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୀତାକୁ ପଢୁଛି। ମୁଁ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଗୀତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲି ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ସଂସାର ଯୋଉ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଡାଉନଲୋଡ କଲି ଏବଂ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି, ମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଡାଉନଲୋଡ କଲା ମୋର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ସାଥୀ ଏଲନ ମାସ୍କଙ୍କୁ କହିଲି, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଏଇ କଥା କରୁଛି। ସେ ଏହାକୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ବତନ ଯୋଉ ସେୟାର କରିଦେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ। ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଶୁଣିବ ଏ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଥାଏ, କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଶାଳ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ଏଇ ମହାକାଶର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଧାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ସେ ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କାହାକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ରାମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କିଛି ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଆଲୋକଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଶିଲା, ଆଖିକି ଦିଶିଲା ଏବଂ ତଳକୁ ଚାଲିଲା, ଉଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଭିତର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସେ ୱିଲିୟମ ଦେଖିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଏହା ଉପରେ ତାରା ପିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନାସା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ୱିଲିୟମ କହିଥିଲେ ଆକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର 8 ମାସ ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ଓ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ପଢିଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିକି ଲାଗିଲି ଯେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ପାରିବି। ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଅସାଧାରଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଆସିଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଚୈତ୍ର ମାସ ଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ତ୍ରିଶୂଳ ସହିତ ଜଣେ ମାତା ସିଂହ ସହିତ ଏ ବର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରୁଛି। ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲି। ସେତେ ନବରାତ୍ରି ସମୟ ଥାଏ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଯୋଉ ନବରାତ୍ରି ଏହାଠୁ କେଉଁଠି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ମନ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ୱିଲିୟମକୁ ଏବଂ ଦେଖିଥିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ 2 ଜଣ ଯାକ। ଏହାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଦେବୀ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଏକାଧିକ ସ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଆକାଶରେ ଉଡନ୍ତା ସିଂହ, ଉଡନ୍ତା ଘୋଡା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ତଳକୁ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲି ଯେ ହଡନ ନଦୀ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଗଲା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ଦେଖିଲି, ଆପଣ ଯୋଉ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମର ଏକ ରିପୋର୍ଟର ଦେଖିଲି, ହଡନ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2ରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ନବରାତ୍ରି ସନାତନୀ ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକିରି। ସେବେଠାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥାନ୍ତି। ନଙ୍ଗଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଥୀରେ ସେ ଘଟଣା ନଜର ରଖୁଥାଏ, ଇଏ କଣ କରୁଛି। ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପୃଥିବୀର ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସୁଥିବା ଦୂତ ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିଶୂଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଂହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାରା ପୃଷ୍ଠ ଗୁଡାକ ଜଗଦେଇ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଘୋଡା ହଉଛି ଆସୁଛି କୋଉଠୁ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସନାତନ ଭାଗବତ ଗୀତା ସତ ଆଉ ଦେବୀ ଉପାସନା ସତ। ଏବେ ମୋର ଯୋଉ ଗବେଷଣା ବା ବେଦ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ହେବ, ଭୂଣ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା କେଜାତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଶିଖିବା କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହେଁ, ବେଦ ଗୁଡିକ ଆଲୋକ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନାସାରେ ଏକ ନୂତନ ବିଭାଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଗଲା ଯେ ବେଦକୁ ଖୋଜ, ଗୀତାକୁ ଖୋଜ, ରାମାୟଣକୁ ଖୋଜ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଆମେରିକାରେ ଚାଲିଛି, ଆକଟଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଅବଟନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁନିତା ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ମାନେ ଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ସେ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଲେ ବେଦ, ଭଗବତ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଶିବ, ମହାପୁରାଣ, ଉପନିଷଦ ଯେତେ ଅଛି ତାକୁ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସମୟରେ
ଏଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଇଏ ସତ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱଚକରେ ଆକାଶରେ ଦେଖିଛୁ, ଆକାଶରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସ୍ୱଚକରେ ଦେଖୁଛି ଦେବୀ ମା ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣ ତଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁନିତା ଇଲିୟମ, ତାକୁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ମାମୁଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଉ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶନି ମହାଦଶରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବୀ ଆସିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଯୋଉଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଦିଆହେଇଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଝଲକ, ତା ବି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ସେଇ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ଯେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆବରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କୌଣସି ପୀଡା ହବନି। ଆଉ ଯୋଉ ହେତୁବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମିଛ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି, ସେମାନେ ମାନେ ଆମକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦୂତ ହେଇ ଆମକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେନ ସୁନିତା ହେଲେନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱଚକରେ ଦେଖୁଛି ଦେବୀ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସୀତା ଗୀତା ଭାଗବତ ବାଇବେଲକୁ ଛାଡି ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ରାମାୟଣ ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଜଗତକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଉ ରାମାୟଣ ପଢିବା ହଉଛି ଶୁଭନୀୟ, ଆଉ ସେ ବାଧା ତ ମୂଳ କରିନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଭାବର ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହୁଛି ଏଇ କ୍ରମରେ ସେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ସେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟି କଣ ଏମିତି କହିଲା, ସେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ହବାର ଅଛି, ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା, ସେ ଡେଟ୍ କହିବାକୁ ମନା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କହୁନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ କୁହାଇଥିଲା 3 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପ ସେ ହେଇଛି, ସେ ଯଦି 15-18 ତାରିଖ ଯାଏ ରହେ, ତେବେ 18 ତାରିଖ ପୁରୀ ଲଘୁଚାପ କଟିଯିବ। ଯଦି ନ ରହି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବତରଣ କରିଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା, ପୁଣି ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ହବ, ପୁଣି ଗୁଆ ବାତ୍ୟା ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 18 ତାରିଖ ଯାଇ ରହିଲା ତାହେଲେ ମେ ମାସକୁ ପଳେଇବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ହଉଛି ଅପରମ୍ପାର, ସେ ଯାହା ଯେତେ ଚାହୁଁ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର, ଆମଠି ଅଛି କଣ, ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ ସେମିତି। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା, ଆଜି ଏକାଦଶୀ, ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ କରି ଆସିଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଋଗ୍ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ଯୋଉ ସୁନିତା ଇଲିୟମ କହିଲେ, ଆପଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣକୁ ପଢନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ ଭଦ୍ରାଣି ପ୍ରସୁଦାଃ କଶ୍ଚିଦ୍ ଭାବେତ ହରିଓಂ ତତ୍ସତ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତି ଭବତୁ सर्वारिष्ट शांति भवतु पार्वती विनाशः पुनः मंगल बंधु। ओम गंगे हर नर्मदे जटाशंकर पार्वती हर हर महादेव।